मिर्ज़ा रशीद अख्तर साहब, ठीक है, तेरे जो जरासीम है नहीं, हंस के ही बोलना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है। ज़िंदगी में इश्क कितनी दफ़ा हुआ है आपको? बड़ी बड़ी दफ़ा। जनाब शेख रशीद साहब, वो सही हो सेम झूठा। शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब किसी अदारे के हेड होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार जी, अनूपा खैरा गले कई फ़हालू का हबीबी माई फ्रेंड्स, छा हाला जिथे पैर उसी खैर। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अली असलम। आप देख रहे हैं फ्रीमिन टीवी। व्यूअर्स, आज जो सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारीफ़ और तारुफ़ के मोहताज नहीं, बेपनाह काम किया फ़िल्म, थिएटर, टीवी के लिए, और बहुत सी ऐसी बातें हैं। अगर मैं आपको उसकी तमीद बांधना शुरू कर दूँ तो मेरे ख्याल में फिर भाईजान के साथ गुफ्तगू का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट भाईजान के साथ ही बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। सर, आसिफ इकबाल साहब ग्रेजुएशन करके और शोबिज़ इंडस्ट्री में आ गए। ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कैसे यहाँ तक पहुँचे? नहीं, ग्रेजुएशन का कोई इससे ताल्लुक़ नहीं इतना ख़ास है। पढ़ना चाहिए, तालीम होनी चाहिए, ये तो इशू नहीं है कोई। वैसे ही शौक़ था बस काम, यानी कि एक्टर बनने का। तो आ गए। ग्रेजुएशन से वो पहले की बात है, उसके बाद ये शौक़ पड़ा है ड्रामों व्रामों का, टीवी। तो उस वक्त तो हो चुकी थी ग्रेजुएशन। तो बस ऐसे यार दोस्त मेरे है सन कुछ ऐसे जो इस फील्ड से मुतलका सन, तो उन्होंने वजह मैं भी आ गया। यारी दोस्ती जी, यानी कि वो कोई ये नहीं, कोई स्पैशल नहीं सी, ये मिशन नहीं सी मेरा कोई एडा ये भी नहीं सी कोई बहुत शौक है मुझे बचपन से शौक नहीं कोई ऐसी गल नहीं। वो कंपनी मेरी ऐसी सी कि बैन खलोना मेरा ऐसा सी जिस वजह से मैं यानी कि इस काम का फिर शौक पैदा हो गया। इस वजह से मैं भी इस फील्ड से आ गया। हम ये कह सकते हैं कि आप हादसतन इस फील्ड में? हाँ, बिल्कुल यस, ये असल लफ्ज़ एक है। अच्छा सर, क्योंकि तुसी पंजाबी च गल करे तो असीं पंजाबी च ही गल करने, क्योंकि साड़ा कल्चर ही पंजाब है। अच्छा आसिफ भाई, ਜਿਹੜਾ भी बंदा शोबिज़ इंडस्ट्री में ज्वाइन करता है, अरसे दराज तो एक रीत चली आ रही है कि किसी का शागिर्द होना पैंदा है। लोग शागिर्द होना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही। ਤੇ आसिफ इकबाल साहब ने किन्हां ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ शागिर्द? मैं बेसिकली ना साडे एक डायरेक्टर सन मिर्ज़ा रशीद अख्तर साहब, ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦਾ, ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਸਾਂ, ਡਰਾਮਾ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਸ਼ੀਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਡਰਾਮੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਜਰਾਸੀਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਐਕਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਆਬਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਜਨ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਸ਼ੀਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਹ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਆਬਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਫਖਰੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਜਨ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦਾਂ ਜੋ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਆਸਿਫ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀ, ਉਹ ਆਸਿਫ ਇਕਬਾਲ ਫਿਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਸੀ ਜਾਂ बस फिल्म बदी? हाँ, फिल्म बदी सी। लोग बस पब्लिक है ना जी, उन्होंने जो चीज़ अच्छी लग जाए वो छेड़ बन गई मेरी। वो लोग ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹਾਲ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ। ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਸ਼ਾਈਂਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ, ਗੱਲ ਉਹ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ, ਉਹਨੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਸਿਫ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਣਾ ਸਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰੀਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਟੇਲ ਡਰਾਮੇ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੀਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਉਹਦੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸਾਂ, ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਬੁਨਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਐਨ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਔਜ਼ਾਰ ਪਿਆ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-10 ਮਿੰਟ ਐਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਡਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਟੇਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ, ਲੋਕੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਡ ਲੱਗ ਕੇ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਨਕਾਰ ਹੀ ਉਹ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿਮਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੜੀ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਸਟਰ ਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਐਂਟਰਟੇਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਲੇਟਣ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸਰਾਈਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸਰਾਈਲ ਵੀ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੇ ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਚਾਰਮ ਕਿਹੜੇ ਬਰੇ ਆਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਚਾਰਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਸਾਡੀ ਨਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਿੱਟ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹਿੱਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਥੀਏਟਰ ਹਿੱਟ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਐਕਟਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਹੀਰੋ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਯੂਰਪ, UAE, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਬੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਬੀਆ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਡਰਨਾ, ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਪਤਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬੇਆਸਰਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਨਾ ਵਾਕਈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਛੱਡੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਡਰਦੇ ਹੋ, ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੋਬੀਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਸਾਸਾਤ, ਜਜ਼ਬਾਤ? ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟਿਲ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਰਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ। ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਰੋਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ। ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਆਸਿਫ ਇਕਬਾਲ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਨਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਇਤਨੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੋਣ ਵਾਲੀ। ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਸਿਰਫ ਹਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਤਲਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਕਲੀਫਾਂ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣਦੇ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਕਿਸ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਆਸਿਫ ਇਕਬਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੌਕੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ। ਉਹੀ ਕੰਮ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ, ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ, ਹੱਸ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਕ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਯੈਸ, ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਤਆਲਾ ਦਾ ਕੌਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਪਨਾਹ ਡਰਾਮਾਜ਼ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।
ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਆਪਣਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ। ਕਈ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਟਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਪਰਫਾਰਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਠਾਕਰ, ਚੰਨ, ਅਮਾਨਤ ਚੰਨ, ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ, ਬੱਬੂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ ਯੈਸ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਔਰ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡਰਾਮਾ। ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਸਿਫ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਉਹ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਐਕਟਰ ਦੀ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਐਕਟਰ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇਬ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੁੱਕਣ ਨਾ ਉਹ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਇਟਸ ਅ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਂ ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਲੌਕਬਸਟਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਅਹਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਿ ਆਂਦੇ ਵਾਰੀ ਦਹੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੜਦੇ ਲਿਆਣਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਦਾ ਪਰਫਿਊਮ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੋਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਏਡਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਹੈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਅਮੂਮਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਕੀ ਪਕਾਣਾ ਜੀ ਇਹ ਪਕਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਬਸ ਠੀਕ, ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਮੇਂ ਰਹੋ ਹਮਾਰੀ ਹਦੂਦ। ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸ਼ੌਕ। ਅੱਛਾ ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਰੋਕੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਗਰ ਉਸੇ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਕੋਗੇ ਯਾਰ ਰੋਕ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। अच्छा आसिफ भाई, ज़िंदगी में आप अपने हेटर्स जो है उनको किस तरह ट्रीट करते हैं? नहीं कभी हेटर से भी आप लोग बहुत आराम से प्यार से बात करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं भाई। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हम लोग काम में ऐसे में पड़ गए हैं कि हमें हर से यानी कि हर बंदे से, हेटर से, लवर से, हर बंदे से हमें हंस के ही बोलना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है। वो इसलिए वो हेट वाला कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई करता भी नहीं है, कोई ऐसी बात भी नहीं, कभी ऐसा सामना यानी कि ऐसा इंसिडेंट हुआ भी नहीं कोई ऐसी बात हो। वैसे छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े आपस में होते रहते हैं, लेकिन वो इतनी एक्सट्रीम वाली पोजीशन नहीं होती। कोई हेट या कोई बड़ा सख्त काम नहीं है ही नहीं है। हाँ। ज़िंदगी में इश्क कितनी दफ़ा हुआ आपको? बड़ी दफ़ा। तो उसमें से कामयाब कितनी दफ़ा हुआ? हर दफ़ा ही कामयाब हुआ है। तो भाभी को आपके ये इन जितने नहीं, उनका कोई ताल्लुक नहीं, उनको पता ही नहीं, उनको नहीं पता। यही तो बात है। जी चोरी फड़े जाए वो चोरी है, जी चोरी फड़ी ना जाए वो चोरी है ही नहीं, वो तो पता ही नहीं। तो ये पुरानी टेक्निक है। सर मैं चंद लोगों के नाम लूँगा, आपने बताना है कि अगर वो लोग इस प्रोफेशन में नहीं होते तो फिर क्या कर रहे होते। लाइक अगर मैंने नाम लिया कि आसिफ इकबाल साहब, मीन्स कि अगर ये कॉमेडियन ना होते तो फिर क्या होते, ठीक है। तो मैं नाम लूँगा तो सर आप बताएंगे। इफ्तिखार ठाकुर साहब। पॉलिटिशियन।
सरदार कमाल साहब। पीर पीर नहीं तो बुजुर्ग झूठे बाबे जो आमल बाबे वो झूठे आमिल बाबे। झूठा हो ड्रामाबाज। जनाब नसीम विकी साहब। वो राइटर ही होता। नासिर चिन्योटी साहब। नासिर चिन्योटी साहब कोई, मेरा मतलब है कोई बिजनेसमैन टाइप। जवाद वसीम साहब। वो तो हैं अभी माशाल्लाह, वो तो तबलीग कर रहे हैं, वो तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो ठीक हैं जहाँ में, बिल्कुल बड़े अच्छे हैं वो। खालिद अब्बास डार साहब। असल में ये डार साहब हो गए, ये इरफान खुसर साहब हो गए, कबीर खान साहब हो गए, ये लोग हमारी रेंज से बाहर हैं, ये सीनियर्स हैं हमारे, ठीक है। तो इनके बारे में कोई बात करने से पहले, या कॉमेडी के हवाले से या कोई ऐसी क्रिटिसिज्म करने से पहले तो हमें नहीं करना चाहिए। वो हमसे बड़े हैं, उन्होंने बड़े ही रहना है। तो वो डार साहब हैं, वो क्या बात है। नहीं सर, ये बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हाँ। जस्ट ये कि ओपिनियन कि अगर वो फनकार ही होते, वो यानी कि है ही फनकार। डार साहब जैसा फनकार कोई है ही नहीं। अताइयों में डार साहब जैसा फनकार कोई है ही नहीं, जो अताई हो के भी जिन्होंने ऐसा यानी कि मौसीकी में, काम में, एक्टिंग में, कॉमेडी में ऐसा फनकार कोई हुआ ही नहीं। सखावत नाज साहब। वो कोई सखावत नाज किसी सेल्समैन होता किसी दुकान पे। जनाब शेख रशीद साहब। वो सही हो, सेम झूठा, यानी कि झूठ बोलने वाली मशीन नहीं जो होती, वो वैसे ही अभी भी वैसे ही हैं वो। शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब किसी अदारे के हेड होते, किसी कंपनी को अपनी कंपनी चला रहे होते, यानी कि इंतज़ामी ओहदा कोई ना कोई उनके पास होता, जो उन जैसी उनमें सलाहियत है। एडमिन में ही होते एडमिन में, हाँ। ओके। व्हाट्स अबाउट नरगिस? नरगिस जो है ना, वो फनकार ही थी, उसने फनकार ही रहना है, वो अभी भी फनकार है, चाहे वो काम नहीं भी कर रहे, क्योंकि वो उसकी रूह ही फनकारों वाली है। नरगिस का कोई और हल नहीं सिवाय फनकारी के, वो हर वक्त फनकार है, 24 घंटे की 24 घंटे की है ही फनकार, उसकी रूह ही फनकारों वाली है। वो नहीं निकल सकती फनकारी से, वो फनकार ही रहेगी वो हमेशा। व्हाट्स अबाउट खुशबू? खुशबू है कि ये हीरोइन है, सारी हीरोइनें हैं, तो अब जो हीरो हो या हीरोइन हो, वो तो उसमें तो वही है, वो हीरोइन ही होती, जितनी वो खूबसूरत है, जितनी वो स्मार्ट है, उसने वो हीरोइन है, वो उसने हीरोइन ही होना था। सर मैं एक नाम लूँगा, आपके दिल में जो भी बात आएगी पहला लफ्ज़ आपने उनके लिए बोल देना है, अगर मगर हाँ नहीं क्यों ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होंगे, डायरेक्ट आपने जो भी आएगा सबसे पहले बोल देना। सुहेल अहमद साहब। लीजेंड। मस्ताना साहब। नंबर 1 आर्टिस्ट। जवाद वसीम साहब। नेक। सॉरी, जवाद वसीम साहब। जन्नती। शान साहब। कौन? शान साहब, हमारे जो स्टार हैं। शान साहब फनकार, आर्ट एक्टर। वासी चौधरी साहब। वो कौन है? ये मुज़ाकरात में जो होस्ट कर रहे हैं। नहीं, वो बस ठीक है, ऐसे जो है वो है, ठीक है। आफ्ताब इकबाल साहब। वो आफ्ताब साहब जो है ना, वो अब मैं क्या कहूँ उनका, पॉलिटिक्स में ही होते हैं, पॉलिटिशियन कह लें आप, पॉलिटिक्स में होते हैं। ठाकुर साहब। नाइस मैन। नाइस मैन। इमरान खान। बेवकूफ़। और ख्वाजा साद रफीक साहब। पॉलिटिक्स यानी कि बस, यानी कि जीनियस आदमी, जीनियस। जरदारी साहब। जरदारी साहब सोच में डाल दिया। सुपर जीनियस, यानी कि जेन्युइन पॉलिटिशियन। हाँ, पॉलिटिशियन के अलावा भी जीनियस, जो उन पे ज़िंदगी में उनकी ज़िंदगी में जो मोड़ आए और उन्होंने जिस तरह से उनको हैंडल किया, जीनियस। बड़े यानी कि ये जेलें 11-11 साल की जेलें, अपना इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात, ठीक है, तो किसी ने क्या बिगाड़ लिया उनका। सो इट्स मीन के ही इज़ वेरी जीनियस। अच्छा आसिफ भाई, अभी आजकल की जो हमारी न्यू जनरेशन है और अभी जो थिएटर में खेप काम कर रही है,
आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सबका जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने कभी इंडस्ट्री को तस्लीम ही नहीं किया, आने वाला वक्त इनका कैसा होगा? हमारी इंडस्ट्री इस काबिल है ही नहीं। थिएटर तो यानी कि बड़ा महदूद सा प्लेटफॉर्म है ना। इंडस्ट्री तो बेसिकली है फिल्म जी। है ना जी। थिएटर की तो अभी वैसे भी वो चीज़ नहीं है। अपनी पॉपुलैरिटी के हिसाब से ये इंडस्ट्री से भी बढ़ के है, जो इसकी जितनी इसकी पॉपुलैरिटी है या जितनी इसकी डिमांड है, ठीक है। लेकिन वो अभी नहीं, इसको वो उस स्टेज पे नहीं है कि इसको माना जाए। तो फिल्म इंडस्ट्री को नहीं माना गया अभी तक, तो इसको क्या मानना है। तो अभी हम लोगों ने वो ऐसा वैसा काम ही नहीं किया कोई जिससे हमें वो उस दर्जे तक जाया जाए या वैसा स्टेटस मिले। वो वैसे काम करेंगे तो मिल जाएगा। और सर ये ऐसा क्यों है कि हमारी इंडस्ट्री में जितने भी आर्टिस्ट हैं वो जब इस दुनिया से चले जाते हैं तभी गवर्नमेंट को उनकी कदर होती है? नहीं, कोई कदर वदर फिर भी नहीं होती। वो तो एक यानी कि जैसे फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ता है किसी को 5-10 लाख रुपये दे भी दे दो, तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो कदर वदर नहीं है। कदर फिर भी नहीं, कदर है ही नहीं इस पाकिस्तान में। किसी आर्टिस्टों की कदर है ही नहीं। वो चीज़, वो सोसाइटी ऐसी नहीं है जहाँ आर्टिस्टों की कदर हो। ये चीज़ इसमें पाकिस्तान में राइज ही नहीं है। तो ना गवर्नमेंट को है ना पब्लिक को है। ये तो हम लोग अपने यानी कि बलबूते पे सारा कुछ कर रहे हैं, वरना कोई हमें रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है ना सोसाइटी की तरफ से ना गवर्नमेंट की तरफ से। इन फ्यूचर कैसा देख रहे हैं आप? फ्यूचर जैसा अभी चल रहा है वैसा फ्यूचर है। ये तो कुछ ऐसा काम होगा जिससे कोई इज्जत बढ़े, या जिससे ऐसा कोई ऐसी फिल्म बने, या कोई ऐसा हिट हो कोई चीज़ ऐसी, या कोई ड्रामा ऐसा बने, या कोई फिल्म ऐसी बने, या कोई ड्रामा या कुछ भी ऐसा शोबिज़ के हवाले से कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज हो जिससे कि पता लग चले जाए कि ये भी रीज़नेबल लोग हैं, फिर ही है कुछ। वरना अभी तक तो कुछ भी नहीं। ठीक है, वैसे भी ठीक है। ये जो थोड़े से ऊपर के लोग हैं यानी कि इनका स्टेटस अच्छा है इस फील्ड में, वो बड़े अच्छे हैं। जैसे टेलीविज़न के हीरोज़ हैं या थिएटर के जो मेन एक्टर्स हैं, वो ठीक है, वो अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं। आसिफ भाई कोई मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? बस खुश रहें, खुश रखें। आप भी खुश रहो तो जो थोड़े आले दुआले उन्होंने भी खुश रखो। बस टेंशन का की फायदा, कुछ भी नहीं, कोई फर्क ही नहीं पैंदा। जिंदगी लंघ ही जानी है, भावें दुख रो के कढ़ लो, भावें हंस के कढ़ लो। खुश रहो तो खुश रखो। सर मैं अपनी तरफ से, अपने चैनल्स की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ वेलकम कि आपने अपनी ज़िंदगी जो मसरूफ़ ज़िंदगी उसमें से हमें टाइम दिया आपने। नहीं, नो प्रॉब्लम। परवेज़ खान साहब साढ़े दोस्त ने, उन्होंने कहा था ज़रूर करना। सर आई लव यू, थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू वेरी मच।